السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من کان لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ وصحبہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ وقال فی مقام آخر قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج کی یہ پروقار محفل جس میں آپ حضرات بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ شریک ہیں، اس صبح تک ہمیں کتنی شاموں سے گزرنا پڑا اور اس سویرے کو دیکھنے کے لیے کتنے اندھیروں کو برداشت کرنا پڑا۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ کلام اس تحریکی کامیابی کا ہمارے برادر محترم، ہمارے عزیز مجاہد حضرت بھائی ناصر نواز شرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت عمدہ اسلوب کے ساتھ کہا کہ یہ کوئی ترانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دبایا جا سکے یا جس کے مقابلے میں کوئی آواز ایسی اٹھے جو اس آواز کو ختم کر سکے، اس لیے کہ ختم نبوت کا عنوان یا عقیدے کا عنوان یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ آج کی نہیں ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر اس دن تک جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا، امت مسلمہ کبھی بھی اپنے پیغمبر کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی۔ اب سمجھیے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہماری اس موضوع پہ حساسیت کیوں ہے، اور جو لوگ انبیاء کے ساتھ وفا کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے، اور جو نبیوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے، میں مختصراً اس بات کو عرض کروں گا، ورنہ آج سے قبل جب کچھ عرصہ پہلے اسی 66 جیڈی میں آنا ہوا تھا تو تب اس دن سے پہلے میں نے اس قصبے کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شفاقت کون ہے اور رفاقت کس بلا کا نام ہے، اور اس میں ماہر بشیر کون ہے، اور جو فلاں کون ہے اور فلاں کون ہے، حتیٰ کہ ختم نبوت کی برکت سے یہ ولی سنگ سون والوں کا بھی پتہ چلا کہ یہ ختم نبوت کے لیے بہت محنت کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس علاقے میں آئے تو پتہ چلا کون کیا ہے۔ لیکن اس علاقے کے جن نوجوانوں کا میں نے تذکرہ کیا یا جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکا، ان کو اگر عقیدہ ختم نبوت نے ایسی پہچان دے دی ہے کہ اب اللہ ان کو زندگیاں دے، سب ختم نبوت کے خادموں کو اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن یہ دنیا میں رہیں نہ رہیں، لیکن ان کو ختم نبوت کے ساتھ ان کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ختم نبوت کی خدمت ایسی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ پہلی امتوں کا اور اس امت کا ایک بنیادی فرق ہے، اس سرحد اور اس فرق کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ وہ سرحد اور وہ فرق کیا ہے؟ سابقہ امتوں کی آزمائشیں تھیں اور اس امت کی بھی ایک آزمائش ہے۔ سابقہ امتوں کو اللہ نے آزمایا سچے نبیوں کے ساتھ، اور اس امت کی آزمائش ہے جھوٹے کذاب مدعیان نبوت کے ساتھ۔ پہلی امتوں کو آزمایا گیا یہ بتا کر کہ آنے والا نبی آئے گا، تم نے اس میں چیک کرنا ہے، پرکھنا ہے، علامات کو دیکھنا ہے، علامات پہ ان معیاروں پہ پورا اترے جو پچھلے سچے نبی نے بیان کیے ہیں، ان معیارات کو دیکھ کر تم نے مان لینا ہے۔ اگر ان معیارات پہ پورا نہ اترے، ان علامات پہ پورا نہ اترے تو پھر تم نے نہیں ماننا۔ وہ امتیں حالت امتحان میں تھی، وہ امتیں امتحان گاہ میں تھیں، ایگزامینیشن ہال میں تھیں، جہاں ان کے امتحانات چل رہے تھے۔ ابھی ایک شخص آتا ہے، آ کر دعوی نبوت کرتا ہے،
اور امت امتحان میں پڑ جاتی ہے کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے کتابیں تلاش کرو، خاص درجے کا علم چاہیے پرکھنے کے لیے، علامات، کرامات، معجزات، ساری چیزوں سے چھان پھٹک کر کے پھر دیکھنا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ امت دوہری اذیت میں مبتلا تھی، سچ اور جھوٹ کے درمیان ان کو حق کو تلاش کرنا ہوتا تھا۔ ان کی آزمائش اس سے تھی چونکہ آنے والے آ رہے تھے، آنے والے سچے بھی آ رہے تھے اور جھوٹے مدعیان نبوت بھی آ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام صرف کوہ طور پر گئے اور پیچھے سامری نے دعویٰ نبوت کر دیا، اور قوم نے پرکھنے میں اتنی بڑی غلطی کر لی، قوم پہچاننے میں اتنی زیادہ کوتاہی کا شکار ہو گئی کہ سارے کے سارے سامری کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا دیا، پیچھے پولس مسیح نے آ کر قوم کو یہ عقیدہ دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہیں۔ قوم غلطی کر گئی، پہچاننے میں خطا کر گئی اور ساری قوم پولس کے پیچھے چل پڑی۔ اب اس لیے کہ ان کو سچ اور جھوٹ میں حق کو تلاش کرنا تھا، صحیح اور غلط میں صحیح کے راستے پہ چلنا تھا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کے صدقے اب ہمیں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کرنی، اب ہمیں حق اور باطل کو نہیں پرکھنا، اب ہمیں امتحان گاہ سے نکال دیا گیا، امتحان گاہ سے ہمیں جو خلاصی مل چکی ہے، اب ہمیں اس چیز کا سوال نہیں ہوگا کہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے اسے چیک کر لو کہ کہیں سچ نہ بول رہا ہو، اسے دیکھ لو کہیں حق بات نہ کر رہا ہو۔ اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے لیے یہ گنجائش ہوتی کہ مرزا غلام قادیانی سے لے کر اوپر مسلمہ کذاب تک، اسود انسی سے لے کر مرزا قادیانی تک ہر شخص کے دلائل کو دیکھیں، ہر ایک کی کتابوں کو پڑھیں، ہر ایک کو پرکھیں، دیکھ کر فیصلہ کریں۔ لیکن یہ مرحلہ مشکل بھی تھا، اور اس سے زیادہ مشکل یہ تھا ایک شخص اپنی جرت کے ساتھ، اپنی قوت دلیل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کر رہا ہو اور ہمیں یہ کہا جائے کہ تم نے اس کی بات کو نہیں سننا۔ سابقہ امتوں کے لیے اگر یہ مشکل تھی کہ سچ اور جھوٹ کو تم نے پرکھنا ہے، سچ اور جھوٹ میں تم نے فیصلہ کرنا ہے، صحیح کے پیچھے چلنا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، تو اس امت کو ایک راہ بتا دی گئی اور ان پہ واضح کر دیا گیا کہ سچی راہ اور اللہ کی آخری راہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد عربی خدا کی طرف پہنچنے والی سب راہوں میں آخری راہ ہے، سب چراغوں میں آخری چراغ ہے، سب روشنیوں میں سے آخری روشنی ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی روشنی ہے، نہ ان کے بعد کوئی راستہ ہے۔ جب ہمیں بتلا دیا گیا محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کے لیے کسی درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا امتحان اب اس سے بھی سخت ہے۔ ہمارا ضمیر، ہمارا دل و دماغ جسے علم کی قوت سے نوازا گیا، جسے تحقیق کا ملکہ دیا گیا، جسے علم و جستجو سے نوازا گیا، جس کو زمین و آسمان کا پورا خلا ان کی تحقیقات کا مرکز بنا دیا گیا، لیکن یہ کیا حروف متشابہات کی طرح، قرآن کے حروف مقطعات کی طرح، کہ جیسے وہاں پہ غور و فکر کو حرام کر دیا گیا کہ تم قرآن کے حروف مقطعات پہ غور و فکر نہیں کرو گے، اس کے معنی کو خدا کے سپرد کر دو، اس کا جو بھی معنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نے اس کو چیک نہیں کرنا۔ یہی حکم عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں امت کو دے دیا گیا، جو بھی دعویٰ نبوت کرے چاہے وہ ہواؤں میں اڑے تم نے نہیں ماننا، پانیوں پہ چلے تم نے نہیں ماننا، آگ سے کھیتے تم نے نہیں ماننا، دلائل کی انبار لگا دے تم نے نہیں ماننا، لاکھوں کتابوں کا مصنف ہو تم نے نہیں ماننا، وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہو، مادرزاد نابیناؤں کو وہ آنکھوں کی روشنی دیتا ہو، تمہیں کسی حال میں نہیں ماننا۔ یہ اس امت کا امتحان نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کے دور سے شروع نہیں ہوئی، آج بہت سے بے وقوف جن کو اللہ نے عقل کی جگہ پہ اوپر والی دماغ میں بھی عقل کی بجائے پتہ نہیں کیا بھر دیا گیا ہے، وہ کھڑے ہو کر قوم کو یہ غلط بریف کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم سارے ایک تھے، پہلے تو ہم اکٹھے رہتے تھے، فلاں سن سے فلاں سن تک ہم ایک تھے۔ یہ مولویوں نے مسئلہ بنا دیا ہے، ذرا اپنے مطالعے کو درست کرو، اپنی چند روزہ روٹیوں کو حلال کرنے کے لیے خدا کے لیے امت کے عقیدوں کو برباد مت کرو، خود تو تم نے اس ان کے ساتھ اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے،
ہمیں یہ مت بتاؤ ہم کب تک اکٹھے تھے، تم آج بھی ان سے اکٹھے رہو، ہماری صحت میں فرق نہیں پڑتا، ہمارے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا، تم جن کے ساتھ اکٹھے ہو اکٹھے رہو، ہم مسلمان اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے پیغمبر کے ساتھ ہے، جو ہمارے پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے ہمارا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے جہاں پہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ کب اٹھا، کل عالمی مجلس بنی ہے، یہ 2 جمع 2 4 دن کی تو بات ہے، یا کل فلاں تحریک اٹھی، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، پارلیمنٹ والوں نے مل کر ایک کو کافر قرار دے دیا، واللہ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر ابھی اس دنیا پہ تشریف نہیں لائے، پیغمبر کی ختم نبوت کا ترانہ 4 جہان عالم میں گونج رہا تھا، بلکہ اس بات کو بھی چھوڑیے ابھی تو آدم کا میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کی آواز تب بھی لگ رہی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، حضرت آدم کے سامنے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے جبرائیل آ کر اذان دیتے ہیں۔ کنز العمال میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہا حضرت آدم نے کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ ابھی کائنات کا آدم کے ماسوا کوئی اور انسان نہیں آیا۔ 66 جیڈی کی تاریخ تو بہت بات کی ہے، جہاں کی میری اور آپ کی تو تاریخ کا نام و نشان نہیں، ابھی نہ نوح ہے، نہ حضرت موسیٰ ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ عیسیٰ ہے، کوئی نسل انسانی کا کوئی فرق نہیں ہے ماسوا آدم کے اور حضرت حوا کے۔ اب حضرت آدم پوچھ رہے ہیں من محمد، یہ محمد کون ہے؟ حضرت جبرائیل اس وقت عقیدہ ختم نبوت بتاتے ہوئے کہتے ہیں آخر ولدک من الانبیاء، نبیوں میں جو آپ کا آخری نبی بیٹا ہے اس کا نام محمد ہے۔ اس لیے یہ مت کہو یہ فلاں سن کا مسئلہ ہے، فلاں سن کا مسئلہ ہے، یہ کیلکولیٹر اور گنتیاں اپنے پاس رکھو، ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ بے لوث تعلق رکھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مسئلے پہ کل بھی ایک امت تھے، آج بھی ایک امت ہے، جو محمد عربی کا دامن چھوڑ جائے وہ کل چھوڑے یا آج چھوڑے، وہ پہلے چھوڑے یا بعد میں چھوڑے، وہ اس امت کا حصہ نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور پھر عقیدہ ختم نبوت صرف اتنی بات نہیں کہ یہاں تک بات ہوتی ہم کہتے یہ شاید یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مولویوں نے یہ بات کی ہے اور اس کو تنزیہ لہجوں میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن سنیے تم تو جو لوگوں جن لوگوں کو ابھی تک عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں نہیں آ رہا، جن عقید لوگوں کو ابھی تک پیغمبر کی ختم نبوت کی بجائے ان کے یارانے زیادہ عزیز ہیں، جن کو ابھی تک دوستیاں نبھانے کی فکر پڑی ہے، وہ یہ بات کان کھول کر سن لے، ہمارا کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں تم پیش ہوگے، ایک طرف وہ بدو پیش ہوگا جس بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قتل کی ہوئی گو کو ڈالا، جس کو تیر مار کے وہ قتل کر چکا تھا، کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پھینک کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول اگر یہ مری ہوئی گو اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں تمہیں اللہ کا رسول مان لوں گا، اللہ کے رسول نے گو سے کہا اخبرنی رازق، اے گو ذرا بتا میں کون ہوں۔ گو اٹھ کر کھڑی ہوئی، مردہ گو اٹھ کر اپنی دم پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے انت محمد رسول اللہ انت خاتم الانبیاء۔ ایک گو کو بھی پتا ہے کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہے۔ اے مسلمان تو اس گو سے بھی بدتر ہے کہ ایک گو جانتی ہے کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں اور تو اب بھی شک میں ہے کہ یہ مسئلہ تو کل شروع ہوا ہے، مولویوں نے شروع کیا ہے، اس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ یار یہ کام بند کریں، میں کوئی ناپ خاں تو نہیں ہوں۔ یہ بھائی شفاقت کو سارے جمع کرواتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب بات کو سمجھیے، اس سے بڑھ کر آگے چلیے مدینے کے قریب ایک ملک شام کے کنارے میں ایک پہاڑوں کے اندر چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرواتے ہوئے ایک بھیڑیا اس کی بکری پہ حملہ آور ہے۔ علامہ بدر عالم ملٹری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں یہ حدیث لائے، وہ کہتے ہیں جب وہ بھیڑیا حملہ آور ہوا اس نے بکری کو لیا اور بھاگ گیا، اس کے پیچھے چرواہا بھاگتا ہے، بھاگ کر اپنی بکری کو چھین لیتا ہے۔ وہ بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر کہتا ہے اے انسان تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ جب میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا تو نے میرے ہاتھوں سے میرا رزق چھین لیا۔ اس انسان نے بڑی حیرت سے کہا تو بھیڑیا ہے، جانور ہے، جانور ہو کر کیسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، تو جانور ہو کر انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ کہا کہ تجھے اس سے بھی زیادہ عظیم خبر نہ دوں، اس سے بڑی عظیم خبر نہ تجھے دوں۔ اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہا جاؤ مدینے میں اللہ کا آخری نبی محمد عربی آ چکا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں پہ
بے ایمان لا رہے ہیں, اپنی دنیا آخرت سنوار رہے ہیں, تو دامن میں بکریاں چرا رہا ہے. جا اللہ کے آخری نبی کے ہاتھ پہ جا کر ایمان لے آئے. میں 66 جی کے مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں, قیامت کے دن اس بھیڑیے نے اگر آپ کا گریبان پکڑ کے یہ کہا میں جانور تھا, احکام شرع کا مکلف نہیں تھا, مجھے پتا تھا محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہے, کیا تیرے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ تیرے نبی اللہ کے آخری نبی ہے؟ کیا جواب ہوگا اس دور میں؟ آگے چلیے, اس سے بات نہیں, ہم نے اپنے پیغمبر کا دامن تھاما ہے. لوگ اپنے مستقبل کو دیکھ کر اپنا کام کرتے ہیں, ہم نے پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں کیا اپنا مستقبل عزیز نہیں ہے؟ اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں. جو اس چک میں نہیں پورے دنیا میں جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارا رازق اللہ ہے, کسی کی زمینوں سے ہمیں رزق نہیں ملتا, رزق آسمان والوں کے فیصلوں سے ملتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے, ہماری بدقسمتی یہی ہے, ہم نے رازق لوگوں کو جان لیا. اگر ہم یہ کام کریں گے ہمارے ہاتھوں سے رزق کے ذرائع چھن جائیں گے. جو قادیانیوں کے ملازم ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہماری ملازمت چھن جائے گی, لیکن کاش ادھر مدینے والے کے چہرہ انور کی طرف تو دیکھا ہوتا. پوری دنیا چھوڑنی آسان تھی, اپنے بچوں کو قربان کرنا آسان ہو جاتا, لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی قدر کو ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. جیسے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب ان سے میدان ان کو کھڑا کر کے کہتا ہے, اے حبیب کیا مجھے نبی, کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں, اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں. کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ کہا میرے کام نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے؟ اس نے کہا قصہ مختصر, جسم کے ایک ایک اعضاء کاٹے گئے, ٹانگیں کاٹی, ہاتھ کاٹ دیے, سب کچھ کاٹ کے کہتا ہے اب بتاؤ محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں, اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ مسلمہ قذاب نے جب یہ کہا انہوں نے کہا میرے کان اب بھی نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے؟ میرے کان اپنے پیغمبر کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں, میرے کان اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی اور آواز سنے. حتیٰ کہ جب ان کے ٹکڑے کر دیے گئے, شہید کر دیا گیا, ان کی ماں تک خبر پہنچی تو کتنا پیارا جواب دیا. آج مائیں کہتی ہیں ختم نبوت کی, بیٹا بات نہ کرو, اگر تم سے رقبے واپس لے لیے گئے کہاں سے کھاؤ گے؟ آج کہتی یہ نہ کرو, جو بکرے آتے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو رزق آتا ہے رمضان سے پہلے راشن سے تھیلے آتے ہیں, یہ تم کہاں ہضم کرو گے؟ کاش تم نے اپنے رب سے اتنی جاری لگائی ہوتی, رب کا اتنا پتہ ہوتا جو پتھر میں چیڑے کو روزی دیتا ہے, جو کبھی کتوں اور سوروں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا, تو کیا تم رب کے ہاں ان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہو کہ تم قادیانیوں سے اعلان نفرت کرتے, تم ان سے اعلان برات کرتے, محمد کا دامن تھامتے, اور پھر میرا رب تمہیں بھوکا مرنے دیتا. رب کعبہ کی قسم تم میں سے آج کوئی یہ عزم کرے کہ میں نے اللہ کے رسول کی خاطر آج میں قادیانیوں سے جرانا چھوڑتا ہوں, میں ان کا رزق نہیں لیتا, بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے, میرا رب اسے بھوکا نہیں مرنے دے گا. نعرہ تکبیر, تاج تک ختم نبوت, تاج تک ختم نبوت, شہداء ختم نبوت, اسیران ختم نبوت, عالمی مجلس دوستوں سے ختم نبوت, مرزائیوں کا جو یار ہے, مرزائیوں کا جو یار ہے, مرزائیوں کا جو یار ہے. نعرہ تکبیر. تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں مسلمانوں کو کم از کم اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ مسئلہ نرم رہنے کا نہیں ہے. اب امت دو بلاکوں میں بٹتی جا رہی ہے, ایک طرف محمد عربی والے ہیں, ایک طرف دوسرے ہیں. اپنی حیثیت کو متعین کرو, تم نے کس طرف ہونا ہے. اب یہ دو نمبری نہیں چلے گی کہ دونوں طرف کو خوش رکھو, راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی, حج کیا کعبہ کا, گنگا کا اشنان بھی, یہ دونوں کام نہ کرو. یا محمد عربی کی پارٹی میں آنا ہے تو 100% آ جاؤ, جہاں بھی رہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, جس طبقہ ہے زندگی میں بھی رہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن جو غرض اس بات سے ہے اپنے پیغمبر سے باوفا ہو جاؤ, اپنے پیغمبر سے اپنی وفا کی انتہا کر دو, اور ہاں اس انتہا تک پہنچ جاؤ جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو, جس کے بعد کی واپسی کا راستہ نہ ہو. تو میں نے شروع میں عرض کیا جو محمد کا ساتھ دیتے ہیں, جو نبیوں کو راحت دیتے ہیں, نبیوں کے سکون کا کام کرتے ہیں, نبیوں سے وفائیں کرتے ہیں, اللہ ان کے نام کو تاریخ میں زندہ رکھتے ہیں, اللہ ان کو عزت دیتے ہیں. اور جو نبیوں کو تکلیف پہنچائیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتے, ان کی نسلوں سے بھی انتقام لیا جاتا
है उनकी नस्लों को भी माफ नहीं किया जाता। इसकी चंद अमसला जरा ज़हन में रखिए। पहले नंबर पे आइए, हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सुनने तिरमिज़ी में हदीस लाए। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हजरत अली और मुर्तज़ा फरमाया कुन्ना भी मक्का था फखरजना भी बाज़ नवाहिहा। हजरत अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के साथ था, मक्का के बाज़ गलियों में निकला, मा मिन हजरिन वला शजरिन इल्ला वहुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कोई पत्थर और हजर और शजर ऐसा नहीं था जो मेरे पैगंबर को सलाम न कर रहा हो। अब पत्थरों ने सलाम किया, तारीख ने महफूज किया, सुबह क़यामत तक उन पत्थरों का नाम इज्जत से लिया जाएगा जिन्होंने मेरे पैगंबर को सलाम किया था। जिस दरख्त ने मेरे पैगंबर को पर्दा फराहम किया, झुककर पैगंबर को बैतुल खला में जाना था, पैगंबर दरख्त में आकर पैगंबर के लिए पर्दे का सामान कर दिया, उस दरख्त का क़यामत तक नाम लिया जाता रहेगा, उस गो का नाम इज्जत से लिया जाएगा जिसने पैगंबर की खत्म नबूवत की गवाही दी। उन कंकरियों का तज़किरा होता रहेगा जिन्होंने पैगंबर की गवाही दी। उस भेड़िए को इज्जत से याद किया जाएगा जिसने पैगंबर की खत्म नबूवत की दावत दी थी। लेकिन जिन्होंने नबियों को तकलीफ पहुंचाई, सुबह क़यामत तक वो सुकून से नहीं रह सकते। इसके बाद इस तकलीफ को हरफ आखिर समझना, जिनको अभी तक नहीं पता वो भी जान ले, जो जान जाते हैं वो मान ले। इसके बाद कोई ये ना कहे मेरे ऊपर आजमाइशें क्यों हैं, इसके बाद ये ना कहे मैं इतना कारोबार करता है घाटे में क्यों जाता है। जो अल्लाह, हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कादियानियों के लोग दौलत को देखकर, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनों और मालों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि अगर ये अल्लाह के नबी के बागी हैं तो इतने सुकून से क्यों हैं, इनके पास इतनी जायदादें क्यों हैं। याद रखो दुनिया सारी की सारी मुर्दार जैसी है, अल्लाह के यहाँ इसकी हैसियत मरे हुए कुत्ते जितनी भी नहीं है, इतनी हैसियत भी नहीं है। ये अल्लाह अपने दुश्मनों को दुनिया जी खोल के देते हैं, चलो यही सोच रहो। लेकिन अल्लाह अपना कुर्ब हमेशा अपनों को देते हैं जो उसके नबी से वफादार हो। कुर्ब अपनों को मिलता है और दौलत हर एक को मिल जाती है। उनकी दौलत देकर परेशान न हो। अब आओ उन चीजों की तरफ जिन्होंने नबियों को तकलीफ दी, फिर उनको खुद सुकून नहीं मिला। उनकी नस्लें आज तक अपने बड़ों की गलतियों का खमियाजा भुगत रही है। गलती आप करोगे, आपकी पता नहीं जिंदगी कितनी बाकी है, लेकिन खमियाजा आपकी नस्लें भुगतेंगी। अपनी नस्लों को अजाब से बचाओ। खत्म नबूवत से गद्दारी मत करो। जानवरों से लेकर शजर से लेकर हजर से लेकर हर मखलूक में जिसने भी नबियों को तकलीफ पहुंचाई है उसको आज तक न उसे सुकून मिला न उसकी नस्लों को सुकून मिला। जरा ऊपर से शुरू करते हैं। हजरत नूह नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में तबक़ात इब्न साद में रिवायत मौजूद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने जो कश्ती नूह जब पानी के ऊपर थी कौवे को भेजा, जाओ जाकर देख कर आओ कि कहीं पर कोई खुश्क जगह आई है ताकि हम कश्ती वहां उतार सके। कौवा गया, जाकर मुर्दार खाने में मसरूफ हो गया। अहादीस में आता है अल्लाह के ताला ने हजरत आदम को धोखा देने के बदले में हजरत आदम को अमन का पैगाम आकर इसने नहीं दिया। आकर कह देता फला जगह जमीन खुश्क है, अब वो कश्ती उतार लेते। इसने बर वक्त खबर नहीं दी। अल्लाह ने कौवे की जिंदगी से अमन को छीन लिया। अमन को ऐसा छीना, आज कौवा इंतहाई बदअमन जानवर है। वो जमीन पे आराम से नहीं बैठ सकता, इंसान को देखेगा डर के मारे भाग जाएगा। इस पर इसकी नस्लों पे अल्लाह ने खौफ को तारी कर दिया। इसने अल्लाह के नबी हजरत नूह को अमन नहीं दिया, अल्लाह ने इसका अमन छीन लिया। पीछे चलिए, सांप को देखिए। तबक़ात ही में दूसरी रवायत है जिसको अल्लामा इब्न असाकिर ने भी नकल किया। वो रवायत क्या है? इस सांप ने हजरत आदम से खयानत की, शैतान को अपने मुंह में छुपाकर ये जन्नत में ले गया, ले जाकर हजरत आदम को धोखा दिया। अल्लाह की गैरत में गवारा नहीं किया, इसके ऊपर जिल्लत और मसरत को मुसल्लत कर दिया। इसकी नस्लें इंसानी से दुश्मनी डाल दी। क्यों? इसने अल्लाह के एक नबी के साथ खयानत की है। अब सुबह क़यामत तक जहां भी सांप नजर आएगा उसे मारा जाएगा। उसकी और हमारी दुश्मनी डाल दी गई है। अब सांप अमल से नहीं रह सकता। इसने हमारे बाबा को तकलीफ दी है, उनसे खयानत की है, इसका सुकून छीन लिया गया। आगे चलिए, हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम वो गुस्सा फरमा रहे हैं, पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग जाता है। अगरचे वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से चला था, लेकिन चूंकि नबी को तकलीफ हुई, हजरत मूसा ने लाठी लेकर उस पत्थर की खूब खबर दी, उसकी खूब पिटाई की। उस पत्थर पे वो बुखारी में हदीस मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अब भी गोया कि अपनी आंखों से हजरत मूसा की लाठी के निशान उस पत्थर पे देख रहा हूं जिसने मूसा को तकलीफ दी थी और नबी ने उसे लाठी से मारा था।
इसका मतलब है कोई हजर भी नबियों को तकलीफ दे तो सुकून से नहीं रह सकता, उसको भी माफी नहीं मिला करती। और आगे चलिए, एक चौंठी ने एक नबी को काट लिया, ये हदीस भी सियाह में मौजूद है। एक चौंठी ने एक नबी को काटा, उन्होंने पूरे कबीले को जलाना चाहा, अल्लाह ने नहीं उतारी, वाहिदा, वो तो एक चौंठी है, उसे ही मार दो जिसने आपको तकलीफ दी है, कबीले को न जलाओ, इसलिए कि नबी को चौंठी भी तकलीफ दे उसे माफी नहीं मिलती। आगे चलिए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद अरबी, मेरे और आपके आका, हमारे दिलों में सुकून और क़ल्ब जिगर, हमारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, एक बिच्छू ने डस लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु अक़रब, अल्लाह बिच्छू पे लानत करे, ला तदु मुसल्ली वला गैर मुसल्ली, ये ना नबी को छोड़ता है, ना गैर नबी को छोड़ता है, ना नमाजी को छोड़ता है, ना गैर नमाजी को छोड़ता है। अल्लाह के नबी ने इतना कहा, ए अल्लाह बिच्छू पे लानत कर दे, सुबह क़यामत तक बिच्छू और उसकी नस्लें लानती हो चुकी हैं, अब बिच्छू को कहीं अमन नहीं मिल सकता। क्यों? इसने इमामुल अंबिया को तकलीफ पहुंचाई है, नबियों को तकलीफ पहुंचाकर, और खुद तुम कहो हम सहूलत में रहे, भूल जाओ इस गलत फहमी को, ये सहूलत नहीं मिलेगी। अब आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठे, देखा तो एक चूहिया घर का चिराग लेकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, अहले खाना को, छत को जलाना चाहती थी। आपने उसे मार दिया और साथ कहा ये फुनस का है, फास्ता है, इसको हिल्लो हरम में, अगर हरम में हाथ हराम में भी नजर आ जाए, इस चूहे को कत्ल कर दो। इसने कि नबी के घर को जलाने का इरादा किया है। इससे पता चला ये जो जानवर है हशरातुल अर्ज़ है, चाहे वो सांप हो, वो बिच्छू हो, हत्ता के एक गिरगिट को देख लीजिए, ये हजरत इब्राहिम पे आग जलाई जा रही है, लेकिन इस इब्राहिम के आग जलाने में जब नमरूद आग जला रहा था, इस इब्राहिम के आग में ये गिरगिट अपने मुंह से फूंक मार रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कतल रज़ा बिज़रबतिन, जिसने इस गिरगिट को एक ज़रब से मारा, उसको कुतिबा लहू मिअत हसना, उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी। क्यों? फरमाया ये अल्लाह के एक नबी पर आग जलाने में मदद कर रहा था। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, मोहम्मद का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, मोहम्मद का जो गुलाम है, मोहम्मद का जो गुलाम है। नारे तकबीर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इससे बढ़कर आगे चलिए, उन जमादात और नबातात की तरफ चलिए। अब जमादात की तरफ आइए, जिन्हें हम पत्थर कहते हैं, जिन्हें हम बेजान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए कबीला बनु नुज़ैर के यहूदियों ने एक अपनी मस्जिद ज़रार बनाई और ये ईर नामी पहाड़ के ऊपर बना दी, और उस पहाड़ के ऊपर जब मस्जिद बनाई, बनाकर जाली मस्जिद रसूलुल्लाह को तकलीफ देने के लिए अल्लाह ने वही उतार दी, मस्जिद को, उनके उस माबद को जो मस्जिद के नाम पे बनाया गया था उसे गिरा दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओहद लना वल ईद लिगैरिना, ओहद हमारा पहाड़ है, ओहद में जंगल ओहद में उस पहाड़ ने रसूलुल्लाह को बना दी। आज का मुसलमान मदीने जाए, ओहद की ज़ियारत को जरूर जाता है, उस मिट्टी के ढेर में क्या है, उसकी वजह यह है उसने हमारे आका को इज्जत दी थी, आका को पनाह दी थी। आज मुसलमान मदीने जाए, उस ओहद की ज़ियारत के लिए जाता है। क्यों? हालांकि वो जमादात है, हालांकि वो बेजान है, लेकिन हमारे पैगंबर से वफा की। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओहद लना, ये ओहद हमारा है, वल ईद लिगैरिना, ये ईद पहाड़ हमारे गैर का है, ओहद हमारे साथ जन्नत में जाएगा, ईद हमारे दुश्मनों के साथ दोज़ख में जाएगा। अगर तुम तो कहते जमीनों का क्या कसूर है, जमीनों का क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की मखलूक है, गंदम उगती है, हलाल हो जाती है, क्या मसला है? ईर पहाड़ का क्या कसूर था? उसमें तो खुद नहीं कहा था मस्जिद बनाओ, उसने खुद नहीं कहा था रसूलुल्लाह को धोखा दो, लेकिन जो नबियों की दुश्मनी की बुनियाद पे चाहे मस्जिद भी बनाई जाए वो हमारे लिए वाजिब नफरत है, हमारी उससे मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि उनका नाम मस्जिद रखा था, रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ने की दावत दी थी, वक्त के नबी मौजूद थे, लेकिन उस मस्जिद का मकसद रसूलुल्लाह को दुख देना था। कुरान ने उस जमीन को, उस मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहा। ये खैर वाली मस्जिद नहीं है, ये ज़र देने वाली मस्जिद है। और जो जमीनों की आमदन मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, वो सिर्फ जमीन, वो सिर्फ जमीन नहीं है, वो काफिरों की खेती बाड़ी है, उनकी पनीरी है, उनके रिज़्क़ की कफालत है, उनको ख्वाहिशी तौर पे मजबूत कर रही है। अगर वो मुजरम है तो वो भी मुजरम होंगे जो इख्तियार रखते हुए भी इसी जुर्म में शरीक हैं, इख्तियार रखते हुए भी जुर्म में शरीक हैं। इसलिए मैं बिना शिरकत गैरे, बगैर किसी
झिझक के सराहतन कहता हूँ, कादियानियों के साथ हमारा सिर्फ ये इख्तिलाफ नहीं है, दूसरे दुनिया के कुफार भी मौजूद है, यहूदी भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, लेकिन यहूदी और ईसाइयों से हमारी जंग कम दर्जे की है कादियानियों के मुकाबले में। क्यों? यहूदी झूठे हैं, काफिर हैं, लेकिन जिस नबी मूसा को मानते हैं वो हमारे भी नबी हैं, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ईसाई झूठे हैं, काफिर हैं, लेकिन ईसा को मानते हैं, वो हमारे भी सच्चे नबी हैं। कादियानी खुद भी झूठे हैं, खुद भी काफिर हैं, इनका नबी भी झूठा है, नबी भी इनका काफिर है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई राब्ता नहीं। और याद रखिए, आप लोग हमारे आमतौर पे लोग कह देते हैं इसमें क्या हर्ज है, फायदा उठा लेने में क्या हर्ज है। ये बड़ा आजकल नफे की बात चली हुई है, मुसलमान है, मुसलमानों को फायदा उठाने दो, इनसे नफा लेने दो, इनसे फायदा उठा लेने दो। आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, बैतुल्लाह का तवाफ करना, अल्लाह के घर के गिर्द घूमना, अल्लाह आपको अगर तौफीक दे बैतुल्लाह का तवाफ करने की, आपको वो तवाफ करना ज्यादा पसंद होगा या यहाँ खेती बाड़ी करना ज्यादा पसंद होगा? अल्लाह के घर का तवाफ करना ज्यादा पसंद होगा। आज सारे हमारे लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, ए अल्लाह अपना दर दिखा दे, हम तेरे दर की हाजिर दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, अबू दाऊद में भी है, अल्लाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कमिश्नर ऑफ एग्रीमेंट बनकर, मुआहदे के कमिश्नर बनकर मक्का में जाते हैं। मक्का के सरदारों ने ये कहा, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रोक लिया, इधर झूठी खबर फैला दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक इत्तला पहुंचा दी कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। लेकिन हजरत उस्मान जो कि बनु उमैया के एक बड़े जरनैल थे, खानदानी वजाहत थी, अब वो मुशरिकीन ये कहने लगे, मुशरिकीन मक्का अबू सुफियान वगैरह ये कहने लगे, ए उस्मान ये बात छोड़, तू तो आ गया है, तेरे जिस्म पे तो हराम की चादरें बंधी हुई है, तू तो बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, तेरे नबी का मामला अभी जो है वो मार्ज़े इल्तवा में है, अभी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात पूरे होंगे, तेरे नबी को भी हज उम्रा करवा देंगे, लेकिन तू तो अल्लाह के घर में आ चुका है, तू तो बैतुल्लाह का तवाफ कर ले। ये होती है गैरत। हजरत उस्मान ने कहा, वल्लाहि ला अतूफु हत्ता ताफ़ा बिहा रसूलुल्लाह, रब्बे काबा की कसम, मैं उस वक्त तक रब के घर का तवाफ भी नहीं करूंगा जब तक मेरे आका तवाफ नहीं कर लेते। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में। नारे तकबीर। मैं से कहा था, हजरत उस्मान ने तो बैतुल्लाह का तवाफ भी नहीं किया रसूलुल्लाह को छोड़कर, हजरत उस्मान ने तो बैतुल्लाह को भी छोड़ दिया, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं किया, हालत हराम में मौजूद है, सामने बैतुल्लाह है, कहा वल्लाहि ला अतूफु, रब्बे काबा की कसम मैं तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आका तवाफ नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे नबी बुला रहे हैं, मेरे दुश्मनों की तरफ मत जाओ, तुम्हारे पैगंबर बुला रहे हैं, तुम्हारा राज़िक रब है, तुम अपने नबी को छोड़कर भागते हो जमीनों के पीछे, नबी को छोड़कर खड़ा छोड़ देते हो, भाग जाते हो दुश्मन की मेडिसिन लेने के लिए, उनके अस्पतालों में फरीकी खून की बोतलें लेने के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए। मैं 66 के मुसलमानों आपसे पूछता हूँ, कल हजरत उस्मान ने ये पूछ लिया, मैंने तो अपने नबी की खातर बैतुल्लाह का तवाफ छोड़ दिया था, तूने अपने नबी की खातर दुनिया का मफाद क्यों नहीं छोड़ा? तुझे क्या मजबूरी बन गई थी? तूने अपने नबी की खातर बैतुल्लाह के तवाफ को क्यों, दुनिया के इस आर्जी माल को क्यों नहीं छोड़ा? हमारे पास कोई जवाब होगा इस बात को? सिर्फ ये मेरा मसला नहीं है, हमारे बड़ों का मसला नहीं है, हमारे ये बुजुर्ग जो मौजूद हैं, इनकी उम्रें इस मिशन में गुजर चुकी हैं, इनकी दाढ़ियां इस मौजू पे सफेद हो गई, तो ये पैगंबर की खत्म नबूवत की चौकीदारी करते हुए हम तो ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा हशर बुजुर्गों के कदमों में फरमा दे, जिनकी जिंदगियां रसूलुल्लाह के दर अक़दस की चौकीदारी करते हुए गुजर गई। लेकिन याद रखिए, हमारा इस वक्त जो मसला है, इस इलाके का मसला है, वो ईमानी गैरत का है। लोग पूछते हैं कादियानियों का हमें मुतबादल बता दो, शेज़वान का मुतबादल बता दो, इनकी जमीनों का मुतबादल बता दो, इनके बकरों का मुतबादल बता दो। मैं कहता हूँ जो कुछ तुम्हें कादियानी देते हैं सब का मुतबादल एक लफ्ज है, अल्लाह से गैरत मांगो, अल्लाह से गैरत मांग लो, फिर जरूरत ही नहीं रहेगी मुतबादल ढूंढने की। भूख से मर जाओगे, रसूलुल्लाह का दर नहीं छोड़ोगे, भूख से मर जाओगे, पैगंबर का दामन नहीं छोड़ोगे, और जब तक गैरत नहीं आएगी, ईमानी जुर्रत नहीं आएगी, ईमानी इस्तिकामत नहीं आएगी, तब तक तुम्हें राज़िक ये नजर आएंगे अल्लाह के नबी से, जैसे तुम्हें ये कहोगे हम मुसलमान हैं। खुदा के लिए अपने ईमान को पुख्ता करो। ये उलमा हमारे साहिबाल के मौजूद हैं, मैंने जो अर्ज किया कादियानियों से लेन देन करना, इनसे तजारत
तजारत करना, इनके साथ किसी किस्म के मरासम रखना, मेरे पैगंबर के दुश्मनों के साथ उनको सहूलत देना, उनकी जमीनों पे खेती बाड़ी करना, ये सारी बातें पाकिस्तान के तमाम उलमा का मुत्तफिका फैसला है कि ये हराम है, इनके साथ तजारत लेन देन की गुंजाइश नहीं है। फतवा खत्म नबूवत जो कि 3 जुज़ों में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से हमारे हजरत मौलाना शहीद खत्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसायत साहब हफ़िज़हुल्लाह ने जिसको बकायदा शाये करवाया है, उसके अंदर बकायदा पहली जिल्द में कादियानियों के समाजी बाइकाट पे बात की है और पूरा तहकीकी फतवा दिया है कि कादियानियों के साथ समाजी ताल्लुकात रखना हराम है, नाजायज है, जबकि बात सब कुछ मौजूद है। अब क़यामत को कोई कहीं जाना चाहे ये ना कहे कि हमें कोई बताने वाला नहीं आया। एक आदमी ने कहा ग़ाज़ी लामान शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के सामने आकर दलाइल दे रहा है, हजरत यूं हो यूं हो यूं हो, यानी कायल कर रहा था कि आप इस चीज के जवाब का फतवा दे दें। हजरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जहन्नम में जाना है तो वो दरवाजा है, जाओ, लेकिन मौलवियों का कंधा इस्तेमाल ना करो। हम अपना कंधा नहीं देंगे, जानी छलांग लगानी जहन्नम में तो अपने जोर पे लगाओ, हमारे फतवों पे क्यों छलांग लगाकर जहन्नम में जाते हो? फतवा तब्दील नहीं हुआ, ना तब्दील होगा। अगर स्टेज पर मौजूद उलमा में से, आप में से मौजूद उलमा में से किसी को इख्तलाफ है तो कहे कि कादियानियों से तिजारत करनी जायज है, मैं इख्तलाफ सुनने को तैयार हूँ, जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खुदा के लिए जहाँ के उलमा और अवाम अपनी ईमानी गैरत का सबूत देते हुए कादियानियों से लेन देन हर तरह के मामले को तर्क कर। इसकी मिर्जाइयों का जो यार है, मिर्जाइयों का जो यार है, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जा कादियानी और उसकी जुर्रियत पे लानत, मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों पे लानत। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखे, मिर्जे पे लानत जो मुफ्ती उमैर साहब ने शुरू नहीं करवाई, ये खुद मिर्जा कादियानी ने शुरू करवाई। अपनी किताब मजमुआ इश्तिहारात में कहता है, अल्लाह की करोड़ों लानतें हो उस शख्स पर जो मेरे पैगंबर मोहम्मद अरबी के बाद दावा नबूवत करे। हम जो कादियानियों को लानती कहते हैं, ये मिर्जा कादियानी ने हमें मशवरा दिया था। उसी ने कहा था जो मेरे नबी के बाद दावा नबूवत करे। मजमुआ इश्तिहारात की पहली जिल्द में उसका इश्तिहार मौजूद है। हम कहते हैं हम हर मुद्दाई नबूवत पे जो हमारे पैगंबर के बाद दावा नबूवत करे उस पर जमीन की, आसमान की, तमाम मखलूकात की करोड़ों बार लानत हो। हम भी कहते हैं मिर्जा जिंदगी में तूने यही सच बोला है कि जो मुद्दाई नबूवत हो उस पर करोड़ों बार लानत हो, जो मुद्दाई नबूवत हो। ये फतवा हमारा नहीं है लानत का, ये लानत का फतवा उनकी तरफ से है। हम तो उन्हीं के अब्बा का फतवा सुनाते हैं, उन्हीं के बुजुर्ग मिर्जा कादियानी का फतवा था कि मुद्दाई नबूवत लानती होता है। तो बहरकत मैं अर्ज़ कर रहा था, अब आप इस बात पे आ गए, कादियानियों के साथ तो हमारा लेन देन नहीं है, लेकिन हमारे जो मुसलमान मजबूरी या कमजोरी की वजह से उस ईमानी जुर्रत का इजहार नहीं कर पा रहे, उनको खामखा उनके खाते में भी न डालें, उनको भी खामखा उनके खाते में न डालें। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी वजह पे हद और कुफ्र और इस्लाम की हदबंदियां कायम कर दे कि ये कादियानी है, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, अकीदा खत्म नबूवत से हमारी गैर मशरूत वाबस्तगी है। हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई नहीं कर सकते, हमारी सारी वफाएं अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। इसलिए साथ ये भी ध्यान में रखिए, जो हमारे मुसलमान भाई अपनी किसी वजह से या किसी भी मामले में वो इस मामले में कमजोरी का इजहार करते हैं या आपके साथ किसी जलसे में शरीक नहीं होते, तो उनको भी कादियानियों के साथ में मत खड़ा करें। जो मोहम्मद अरबी का सफाई है, वक्ती तौर पर अगर वो कमजोर भी है, उसके मजबूती ईमान की दुआ करें। हम नहीं चाहते हमारा कोई भाई उनकी सफों में जाए, उनकी सफों में शुमार हो, हमारा हर हाल में हमारा है, हम अपनों का दामन नहीं छोड़ते। इसलिए इस बुनियाद पे कोई हदबंदी नहीं, सारे मुसलमान हमारे हैं। जो कमजोरी की वजह से अभी तक कुछ ना कुछ रबत रखे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इनको भी इसका मुतबादल ऐसा रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा कि ये बेलौस पैगंबर की चौकीदारी पर ये भी मैदान में आ गए। अब अगली बात, हमारे इन दोस्तों ने जिन्होंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई शफाकत है, भाई अकील अहमद साहब हैं, ऐसा और हजरात, भाई रफाकत और जितने भी, मैं फर्दन जिनके नामों को जानता हूँ वो भी, जिनको नहीं जानता वो भी, इन हजरात का तो हम शुक्रिया अदा करते ही हैं। इंशाअल्लाह इन्होंने एक और ऐलान भी किया है, हम हर साल यहाँ पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाया करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की पहली कॉन्फ्रेंस समझे, दूसरी कॉन्फ्रेंस का ऐलान अल्लाह साहब खुद फरमाएंगे और आज ही अपनी तारीख इंशाअल्लाह देकर जाएंगे।
اگلی تاریخ میں اللہ کے صاحب خود دے کر رہے کہ اگلی کانفرنس انشاءاللہ میں آؤں گا. اگلی کانفرنس اس سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ہوگی. آپ اس کا انشاءاللہ انتظام کریں گے. اور ہمارے یہ جو ولی صاحب ساؤنڈ والے ہر کانفرنس میں تعاون کرتے ہیں ہمارے حضرات سے, اللہ ان کے والد محترم کا انہوں نے درخواست بھی کی کہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اس مبارک مجلس میں. جن کے بیٹے ختم نبوت کی خدمت میں ہوں انشاءاللہ ان کے والد اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اللہ کی جنتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی مبارک نام سے جوڑ کر رکھے. اب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين